بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز بزرگ اور دوستو، آج بتاریخ 27 دسمبر بروز جمعہ آپ حضرات سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ہمارے اس میرٹھ کے اندر حضرات علماء اکرام کی ایک جماعت ہے جو مجلس احیاء السنہ و اصلاح المنکرات کے نام سے موسوم ہے۔ اس مجلس کا کام ہوتا ہے وقتی تقاضوں پر عمل کرنا، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جو نت نئے فتنے رونما ہوتے ہیں یا بدعات کے اندر ہمارا مسلمان ملوث ہوتا ہے تو ان بدعات و خرافات کا سد باب کرنا، ان منکرات سے مسلمانوں کو روکنا، یہ اس مجلس کا سب سے بڑا کام ہے۔ تو اس بار مجلس احیاء السنہ و اصلاح المنکرات کے ماہانہ مرکزی مشورے کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ چونکہ چند ہی دنوں کے بعد 31 دسمبر آنے والی ہے اور اس 31 دسمبر کے موقع پر بہت بڑی تعداد میں مسلمان عیسائیوں کے اس تہوار کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت سارے گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ میرٹھ کی تمام مسجدوں کے اندر اس 31 دسمبر کے سلسلے میں یعنی نئے سال کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے، اس کی خرافات کو بیان کیا جائے، اس کی خباثت کو بیان کیا جائے۔ اسی کے سلسلے میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مقدس کے 6 پارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد گرامی نقل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو انہیں دوست بنائے گا وہ انہی کے اندر سے ہو جائے گا۔ یعنی عیسائیوں میں، یہودیوں میں اور مسلمانوں میں کسی بھی طرح کا کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ جو ان عیسائیوں کو، ان یہودیوں کو اپنا دوست بنائے گا۔ میں نے کرسمس کے تعلق سے پچھلے جمعے میں بہت مفصل گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی ہے کہ یہ عیسائی وہ عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی نہیں مانتے بلکہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور ہمارا مسلمان جہالت کا شکار ہو جاتا ہے اور بھائی چارے کو عام کرنے کے لیے اپنے یار دوستوں کو، غیر مسلموں کو 25 دسمبر کی مبارکباد پیش کرتا ہے، نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہے۔
ابھی 3-4 دن کے بعد ہی یہ نیا سال آنے والا ہے. اس موقع پر بڑی تعداد میں مسلمان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. کبھی مبارکبادی کے حوالے سے اور کبھی گریٹنگ کارڈ کے حوالے سے اس کے اوپر شعر و شاعری کرتے ہیں, اپنے فرینڈز کو دینے کی کوشش کرتے ہیں, دوست و احباب میں اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بڑی خوشی کے اندر جو ہے مگن ہوتے ہیں کہ نیا سال آ گیا. اب ذرا ان مسلمانوں سے کوئی معلوم کرے کہ بھائی یہ نیا سال آ رہا ہے, اس سے تمہارا کیا تعلق ہے, مسلمانوں کا کیا جوڑ ہے, کیوں تم نئے سال کی خوشی منا رہے ہو؟ اسلامی سال کے مہینوں کے نام مسلمانوں کو یاد نہیں ہے. اسلامی سال کب آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے, اسلامی سال کی ابتدا کس مہینے سے ہوتی ہے, آج مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. جنوری, فروری, مارچ, اپریل ہر ایک مسلمان کو معلوم ہے. حالانکہ یہ جو اسلامی 12 مہینے ہیں ان کا تعلق مسلمانوں کی عبادات سے ہے. ہم اسلامی مہینوں کے اعتبار سے عید مناتے ہیں, اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جب چاند نظر آتا ہے تو تراویح پڑھتے ہیں, اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہم حج کرتے ہیں, اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہم بقرعید مناتے ہیں, شب برات اسلامی مہینوں کے اعتبار سے منائی جاتی ہے. کتنی ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہم ان عبادات کو انجام دیتے ہیں. لیکن مسلمانوں سے اگر معلوم کیا جائے کہ اسلام کا آغاز کون سے مہینے سے ہوتا ہے تو مسلمانوں کو معلوم نہیں صحیح طریقے پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نیا سال منانے کے لیے چل دیتے ہیں جو عیسائیوں کا ہے. اگر شریعت مطہرہ کا مطالعہ کیا جائے اور علماء سے رجوع کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عیسائیوں کا نیا سال تو بہت دور کی بات ہے, اسلامی نیا سال منانے کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے. چاہے جائے کہ عیسائیوں کا نیا سال منایا جائے. کبھی کسی عالم دین کی زبانی آپ نے سنا کہ اسلامی نیا سال آ رہا ہے, محرم کی 1 تاریخ ہے, بھائی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو؟ کبھی سنا آپ نے؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو مبارکباد پیش کی ہو, یا کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی پیش کی ہو, یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہو؟ جب سرے سے اس مبارکبادی کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں شریعت سے, تو ہم مسلمان آپس میں عیسائیوں کے نئے سال کی مبارکباد آخر کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے اور اس کا عیسائیوں کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. اتنا گہرا تعلق ہے کہ یہ نیا سال جو ہے کسی نیکی کی بنیاد پر نہیں منایا جاتا, بلکہ گناہوں اور عیاشیوں کی بنیاد پر یہ نیا سال منایا جاتا ہے. 19ویں صدی کے اندر 1800 کچھ کے اندر کچھ عیسائی جو ہے پانی کے جہاز کے اندر بیٹھے, ان کا ایک نظام تھا کہ وہ لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے, سمندری سفر ہوا کرتے تھے ان کے, 6 مہینے سفر میں ہے, 5 مہینے, 1 سال سفر میں ہے. اب جب وہ کئی مہینے سفر میں ہوا کرتے تھے تو وہ بور ہو جایا کرتے تھے. اس بورنگ کو دور کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ آپس میں جنم دن منایا کرتے تھے. یہاں سے یہ سسٹم شروع ہوا. پہلے جنم دن کی مبارکبادی دیا کرتے تھے. اب چند دنوں کے بعد کتنی تعداد میں ایک جہاز کے اندر لوگ موجود ہوں گے؟ روزانہ ایک آدمی کا بھی اگر جنم دن منائیں گے تو ایک نہ ایک دن ان کی تعداد ختم ہو جائے گی. اب جب جنم دن مناتے مناتے تھک گئے تو جو شپ کے اندر کتا ہے یا بلی ہے تو اس کا بھی جنم دن منانے لگے. آج دیکھو, آج بھی کچھ عقل کے کوڑے ہیں نا, عقل کے کوڑے,
इंसानों से मोहब्बत करने के बजाय जानवरों से मोहब्बत कर रहे हैं। कुत्तों के बर्थडे मना रहे हैं, बिल्लियों के बर्थडे मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि इनके बड़ों ने पानी के जहाज में बैठ करके कुत्तों और बिल्लियों का बर्थडे मनाया है। अब उनका भी कब तक मनाएंगे? मनाते मनाते थक गए। अब इनका जहाज जो है 31 दिसंबर के आसपास जो है वो किनारे पर यानी साहिल पर लगने वाला था। आपस में इन लोगों ने मशवरा किया कि चूंकि साल खत्म होने वाला है और जनवरी का महीना आने वाला है, तो क्यों ना इस 31 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाए, एक दूसरे को मुबारकबादी दी जाए। आपस में मशवरा किया और मशवरा करने के बाद पूरे पानी के जहाज को सजा दिया गया। अब वो सजने के बाद जब 31 दिसंबर के 11:59 हो गए, तो पहले से पानी के जहाज की लाइटें बंद कर रखी हैं। जो चरागा वगैरह उस जमाने में हुआ करता था वो सारा बंद कर रखा है। अब अचानक जब पूरे 12 बजते हैं तो लाइटें खुलती हैं और एक आदमी खड़े होकर के सारे लोगों को नए साल की मुबारकबादी पेश करता है कि हैप्पी न्यू ईयर, और सारे के सारे लोग तालियां बजाते हैं। यह वहां से सिस्टम निकला है। यह वहां से जब पानी के जहाज में से उतर करके आए हैं तो कुछ अकल के पट्टे और कुछ बेवकूफ किस्म के लोग, उन्होंने जो है अपने बड़ों से इजाजत मांगी कि आपस में हम लोग एक दूसरे को 31 दिसंबर के मौके पर मुबारकबादी पेश करते हैं तो मजा सा नहीं आता। आप हमें इजाजत दें कि हम किराए की लड़कियां लेकर के आए और उनको नचाएं। आप हमें इजाजत दें कि हम शराब लेकर के आए और उन्हें पिए और इस रात को सेलिब्रेट करें। तो उन्होंने शराबें भी पीनी शुरू कर दी और उन्होंने जो है इस 31 दिसंबर को सेलिब्रेट करने के लिए लड़कियों को नचाना भी शुरू कर दिया। चंद ही साल गुजरे थे कि लोग एक जगह अपनी बेटियों को भी लाने लगे, अपनी बीवियों को भी लाने लगे और अपनी बहनों को भी लाने लगे। अब उनके साथ जो है डिस्को पार्टियां हो रही हैं, बारों के अंदर जा रहे हैं। ये वहां से सारा सिस्टम निकला है और सारी दुनिया का सिस्टम खराब होकर के रह गया है। आज दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उन तमाम मुल्कों के अंदर इस 31 दिसंबर को नाजायज और हराम तरीके पर सेलिब्रेट किया जाता है। दुबई जैसा इस्लामी मुल्क जहां मुसलमानों की हुक्मरानी है, उस मुल्क के अंदर जिस तरीके पर इस नए साल को सेलिब्रेट किया जाता है, पूरी दुनिया में उस तरीके पर सेलिब्रेट नहीं किया जाता। बड़े बड़े अकाबिरीन बताते हैं कि इस दुबई जैसे मुल्क को दुल्हन की तरह इस रात के अंदर सजाया जाता है और जितनी आतिशबाजियां इस दुबई के अंदर होती है, दुनिया के किसी मुल्क में उतनी आतिशबाजी नहीं होती। मुसलमानों के मुल्क के अंदर आतिशबाजी हो रही है और मुसलमानों के मुल्क के अंदर जो है बाकायदा तौर पर इस रात को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बल्कि वहां के टैक्सी ड्राइवरों का कहना यह है कि जनाब आली, इस रात के अंदर जब हम सवारियों को बिठाते हैं, जब वो बार के अंदर से निकलते हैं, डिस्को पार्टी करके निकलते हैं, तो नशे में धुत होते हैं। हम पहले उनसे किराया वसूल करते हैं और उसके बाद उन्हें टैक्सी के अंदर बिठाते हैं, इसलिए कि जब वो अगर हम किराया वसूल न करें और उनका की जो मंजिल है, जो उनका असल मकाम है, जब हम उन्हें वहां पर छोड़ते हैं और उनसे किराए के पैसे हम मांगते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते। और उसकी वजह यह होती है कि वो मालदार तो होते हैं लेकिन डिस्को के अंदर जाकर के और बारों के अंदर जाकर के वो शराब के अंदर अपने पैसे को गवा देते हैं, वो लड़कियों के ऊपर अपने पैसों को लुटा देते हैं, वो जिस्म फरोशी के धंधे करवाते हैं, इसलिए उनके पास पैसे नहीं होते। इसलिए हम उनसे पहले से पैसे ले लेते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं उसको बिठाते हैं और जिसके पास पैसे नहीं होते उसको नहीं बिठाते। हमारे मुल्क हिंदुस्तान का हाल देख लें कि जो इस मेरठ के अंदर, इस छोटे से शहर के अंदर बसने वाले मुसलमान हैं, वो अगर दुबई का रुख नहीं करते तो कम से कम गोवा का रुख कर जाते हैं, कम से कम बंबई का रुख कर जाते हैं, कम से कम दिल्ली का रुख कर जाते हैं
اور اتنا بھی اگر نہیں ہوتا تو کم سے کم میرٹھ کے اندر جو بار ہے، میرٹھ کے اندر جو ہوٹلز ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور اس رات کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے وہاں پر ننگا ناچ ہوتا ہے، وہاں پر اوریانیت ہی اوریانیت ہے، وہاں آنکھوں کا زنا بھی ہے اور پرماننٹ زنا بھی ہے، وہاں شرابیں بھی پی جا رہی ہیں اور اسی طریقے پر وہاں پر زنا بھی ہو رہا ہے، جوا اور سٹا کھیلا جا رہا ہے، کیسینو کے اندر جاتے ہیں اور بڑی بڑی ڈھائیاں لگاتے ہیں اور نہ جانے کتنا پیسہ گوا کر کے آ جاتے ہیں۔ اکابرین کی تحقیق یہ ہے کہ جتنی شراب اس ایک اکیلی رات کے اندر پی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر، اتنی شراب کسی اور رات میں نہیں پی جاتی، پورے سال نہیں پی جاتی۔ جتنا زنا اس ایک رات کے اندر ہوتا ہے پورے سال اتنا زنا نہیں ہوتا۔ جتنا سٹا اس ایک رات کے اندر لگایا جاتا ہے اتنا سٹا کسی دوسرے مہینے کے اندر یا دوسری راتوں کے اندر نہیں لگایا جاتا۔ گویا کہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ گناہوں کا محور ہے، گناہوں کا گنجینہ ہے۔ عیاشیوں کے اڈوں پر مسلمان جاتے ہیں اور بڑے بڑے قبائل کے اندر اور بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں یہ رات جو ہے بڑی منحوس رات ہے۔ اس رات کو دیکھ کر کے شیطان کو بھی حیا آتی ہوگی اور شرم آتی ہوگی کہ میرے بدلے کا کام تو اللہ تعالیٰ کے بندے محمد رسول اللہ کا نام پڑھنے والے مسلمان کر رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو بہکانے کی اور بھڑکانے کی؟ کون سا گناہ ہے جو اس رات کے اندر نہیں ہو رہا ہے؟ ہم بار بار نماز کے اندر پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ سورت پڑھتے ہیں، سورت الفاتحہ، اس کی آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں یہودیوں کے اور عیسائیوں کے راستے سے بچا۔ اس کی ہم دعا مانگتے ہیں لیکن باہر جاتے ہیں اور عیسائیوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون ہے یہ لوگ؟ ذرا اٹھا کر کے دیکھیں، آنکھیں کھول کر کے دیکھیں اور گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں کہ کون ہے عیسائی۔ یہ وہی عیسائی ہے جو امریکہ کے اندر بسنے والے ہیں، جو فرانس کے اندر بسنے والے ہیں، جو یوروپ کے اندر بسنے والے ہیں۔ یہی امریکی عیسائی اور یہی یورپی عیسائی اور یہی دوسرے ممالک کے اندر بسنے والے عیسائی یہی اسرائیل کو پیسہ دیتے ہیں اور اسرائیل کا یہودی جو ہے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر بمباری کرتا ہے۔ کن کا ساتھ دینے کے لیے چلے مسلمان؟ اچھا، اگر سیلیبریشن کر بھی رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک لوجک ہونا چاہیے، ایک حکمت ہونی چاہیے کہ جی ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں، کوئی خوشی ہمیں حاصل ہو گئی ہے اس لیے ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے ہم مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں، ایمانداری سے بتاؤ کہ اس سال کے اندر یا اس سے پچھلے 5 7 یا 10 سال کے اندر مسلمان کون سا کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا ہے؟ کون سے مسلمانوں نے قلعے فتح کر لیا ہے؟ کون سے مسلمانوں کی حکومت جو ہے اس ہندوستان کے اندر قائم ہو گئی ہے یا مسلمانوں کو عزت نصیب ہو گئی ہے؟ ہوا بھی ایسا؟ مسلمانوں کو اقتدار ملا ہے؟ نہیں، بلکہ ان 5 7 10 سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے کھونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا ہے۔ چاروں طرف اگر موب لنچنگ ہوئی ہے تو مسلمانوں کی، ٹرینوں کے اندر اگر گولی لگی ہے تو مسلمانوں کے، ان پچھلے سالوں کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے تو وہ مسلمانوں کی، پچھلے سالوں کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ برما کے اوپر حالات آئے، زندہ بچوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے جلا دیا گیا، ایک ہی مدرسے کے اندر بم پھینک دیا گیا، 300 طلبہ کے ساتھ شیخ الحدیث بھی اور وہاں کے محتمم بھی جل کے خاکستر ہو گئے۔ اسی سال کے اندر فلسطین کے اندر اسرائیلیوں نے کس قدر بمباری کی ہے اور مسلم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، نہ وہاں کی عورتوں کو چھوڑا ہے، بلکہ وہاں کا پانی تک بند کر لیا ہے کہ ہمارے وہ ننھے منھے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے جن کو ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے، ان کی معصومیت کو دیکھ کر کے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے ہیں کہ گھاس کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بم ان کے اوپر پھینک دیے گئے، 2.5 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ منظر مسلمان بھول گئے؟
क्या सोशल मीडिया पर हमने नहीं देखा कि 3 बच्चे हैं और उनकी एक वालिदा है, 2 फौजी यहूदी आते हैं और उन 3 बच्चों की मां को उठा करके और फौजी वैन के अंदर लेकर के जाते हैं। वो तीनों के तीनों बच्चे जो है वो अपनी मां को छुड़ाने के लिए उस वैन का पीछा करते हैं। मुसलमानों ये बताओ कि वो बच्चे थे आखिर कहां तक भागते, कैसे छुड़ा के लाते अपनी मां को? अंदाजा लगाओ कि वो फौजी यहूदी जब हमारी मुस्लिम बहन को उठा करके लेकर के गए थे तो उन्होंने उसके साथ किस कदर बदसलूकी की होगी। क्या उसको जिंदा छोड़ा होगा? क्या वो हमारी बहन नहीं थी? क्या वो मां सिर्फ उस बच्चे की मां थी, वो हमारी मां नहीं थी? क्या वो बहन सिर्फ अपने सगे भाई की थी, हमारी बहन नहीं थी? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पूरी दुनिया को नहीं दिया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, एक जिस्म की तरह है? ईमानदारी से बताओ, एक जिस्म के अंदर ये हाथ भी है, ये पैर भी है, ये सर भी है, ये आंखें भी है, ये जबान भी है। अगर पूरे जिस्म के किसी एक हिस्से के अंदर अगर कोई कांटा चुभ जाए, मसलन पैर के अंदर चुभ जाए, तो बताओ कि ये जबान आह नहीं करती? आंखों से आंसू नहीं बहते? क्या दूसरे आज़ा को उस कांटे के चुभने का एहसास नहीं होता? होता है ना एहसास। एहसास कब होता है? जब ये हाथ ठीक होता है। एहसास तब होता है जब ये आंखें ठीक होती हैं। ये आंसू तभी बहेंगी जब ये आंखें जिंदा होंगी। ये जबान जब ही आह करेगी जब ये जबान जिंदा होगी। अगर ये जबान मुर्दा हो गई तो फिर ये आह नहीं करेगी। ये आंखें अगर मुर्दा हो गई तो इसकी आंखों के अंदर से आंसू नहीं निकलेंगे। अगर हमारी बहनों को और माओ को, हमारे बच्चों को वहां फलस्तीन की सरजमीन पर, जो अंबिया की जमीन है, जो हजरत मूसा की जमीन है, जो हजरत ईसा की जमीन है, उस जमीन पर जब हमारे बच्चों के साथ कत्लो गारतगरी का मामला किया गया, उनको देख करके अगर हमारी आंखों में से आंसू नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा दिल मुर्दा हो चुका है। जरा गौर करें कि हमारे दिलों के अंदर ईमान है या नहीं है। यह ईमान निकल चुका है। आप कहने लगे कि नहीं, हम फलस्तीनी मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, हम संभल के मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, हम कश्मीरी मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं। अगर मोहब्बत करते हैं तो ईमानदारी से ये बताओ कि इन मुसलमानों के ऊपर बमबारी करने वाले और इन मुसलमानों को इस सफ़े हस्ती से मिटाने वालों के त्योहारों के अंदर क्यों शरीक होते हो? अल्लाह ताला ने तो बहुत खतरनाक डांट लगाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, कि ऐ ईमान वालों, इन यहूदियों को, नसरानियों को अपना दोस्त मत बनाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया है इस चीज का। बाज़ुहुम औलिया बाज़, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त है, हालांकि कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। ये यहूदी भी दुश्मन, यहूदी ईसाइयों का दुश्मन है और ईसाई यहूदियों का दुश्मन है। वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। ये कुरान मुकद्दस ने कह दिया कि यहूदी ईसाइयों का दुश्मन है और ईसाई यहूदियों का दुश्मन है। लेकिन आज अगर आप दुनिया को उठा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि यहूदी और ईसाई एक प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़ा हो गया है, फकत इस वजह से कि मुसलमानों को इस सफ़े हस्ती से मिटाना है। जो हमें मिटाने की फिराक में लगे हुए हैं, हमारा खात्मा करना चाहते हैं, आज उन्हीं के त्योहारों को मनाने के लिए हमारे मुसलमान बाहर का, कैसीनो का, गोवा का, मुंबई का, यहां तक के दुबई जैसे इलाके का सफर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां जाकर के कुछ नहीं मिलता, बल्कि गुनाहों के अंदर जो खबीस तरीन गुनाह है उनके अंदर क्या हो जाते हैं? मुलव्विस हो जाते हैं। तो ये खतरनाक वईद है या नहीं है? अल्लाह ताला ने डांट लगाई और कहा वमन यतवल्लहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, अगर इनके तीर त्योहारों के अंदर शरीक होगे और अगर इनको दोस्त बनाओगे तो इन्हीं के अंदर तुम्हारा शुमार हो जाएगा। इससे खतरनाक वईद कोई हो सकती है? दुनिया के यहूदी, दुनिया के ईसाई, दुनिया के काफिर और मुशरिक अगर वो जिना करते हैं तो करने दो, अगर बदकारी करते हैं तो करने दो, अगर शराब पीते हैं तो पीने दो, इसलिए कि अगर वो शराब ना पीने और नेकी की जिंदगी गुजारे, वो जिना भी ना करे और नेकी की जिंदगी गुजारे, तब भी उन्हें मरने के बाद जाना जहन्नम में ही है। हिसाब तुम्हारा और मेरा होना है, इनसे कोई हिसाब नहीं होना क़यामत के मैदान में। क्यों नहीं होने का इनका हिसाब? इसलिए कि कुफ्र पर अगर इनका इंतकाल हुआ है तो किसी भी चीज का इनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा, बल्कि इन्हें ऐसे ही वासिले जहन्नम कर दिया जाएगा। ये सजा भुगतेंगे जहन्नम के अंदर, हमसे हिसाब लिया जाएगा, पानी के कतरों का भी हिसाब हम लोगों से लिया जाएगा।
तो अगर दुनिया के ईसाई और यहूदी ये काम अगर करता है तो कलमा पढ़ने वालों को क्या होगा? ये क्यों करने के लिए निकला है? इसलिए हमें खुद को भी बचने की जरूरत है और अपने बच्चों को भी इस गुनाह से बचाने की जरूरत है। बचाएंगे ना इंशाअल्लाह? कितनी खतरनाक वईद है ना कुरान मुकद्दस के अंदर। कौन कौन बचाएगा बताओ? बनाएंगे एक दूसरे को ये सेलिब्रेट करने के लिए मुबारकबादी पेश करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि इसकी शरीयत के अंदर किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, एक चीज है, आप एक काम कर सकते हैं कि अगर ये साल खत्म हो रहा है तो साल के खत्म होने पर एक काम आप कर सकते हैं कि अपने पुराने साल उठा करके देख लें कि इन पुराने सालों के अंदर हमने कितनी नेकियां की है और कितने गुनाह किए हैं। ये देख ले, आप हिसाब लगा ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों, मरने से पहले मरो और हिसाब के दिन से पहले अपना हिसाब कर लो। हिसाब कर लो पूरे साल के अंदर क्या करा। पेन लेकर बैठो, कॉपी लेकर के बैठो, अपने बच्चों को साथ में बिठाओ और अपना हिसाब लगाओ कि एक साल के अंदर सूरज के हिसाब से 365 दिन बैठते हैं। इन 365 दिनों के अंदर एक दिन में 5 वक्त की नमाज आती है और 365 दिन को अगर 5 से गुना कर दिए जाए तो 1825 नमाजें बनती हैं। ईमानदारी से बताओ, हिसाब लगा करके देखो, अपने दिल से पूछो क्या 1825 नमाजें हमने वक्त मुकर्ररा पर अदा की है? लगाओ हिसाब, हिसाब लगाओ कि इस 365 दिनों के अंदर सुबह से उठ करके और रात को सोने तक हम कितनी मर्तबा झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूं कि सारे दिन के झूठ ना लगाओ, बल्कि सिर्फ एक झूठ उठा करके देख लो। 365 मर्तबा हमने झूठ बोला पूरे साल के अंदर। अगर एक दिन में एक झूठ लगाते हो, उठा करके देखो क्या बाजारों के अंदर हम लोग घूमते हैं और अपनी आंखों को गुनाहगार करते हैं। आंखों की अय्याशी हम लोग करते हैं, आंखों का जिना करते हैं। मैं कहता हूं सारा दिन करते हैं, सारा दिन को ना लगाओ, सिर्फ एक मर्तबा को लगा लो। 365 मर्तबा पूरे साल के अंदर मैंने और आपने अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल किया है। कहां तक गिनवाऊं? सारे गुनाहों को उठा करके देख लो। कितना हमने लोगों के साथ वादा खिलाफी की है, कितना हमने अपने अम्मा अब्बा का दिल दुखाया है, कितना पड़ोसियों का हमने दिल दुखाया है और कितना हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाया है। आप देखो इस 365 दिनों के जो हफ्ते बनते हैं, यानी एक साल के हफ्ते तकरीबन 52 बनते हैं। 52 हफ्ते आते हैं एक साल के अंदर। और यही मुसलमान नाई की दुकान पर बैठता है और हर इतवार और पीर में अपनी छुट्टी वाले दिन हर हफ्ते को अपने चेहरे पर गोया के ब्लेड जब फेरता है तो ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर ये खंजर चला रहा हो। अपने दिल से पूछो कि 52 मर्तबा हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक के ऊपर खंजर चलाने का काम किया है और हम सेलिब्रेट करने के लिए निकले हैं। जब ये हिसाब किताब लगाएंगे ना तो सारा का सारा सेलिब्रेट वेलिब्रेट जो है वो ताक पर रख देंगे उठा करके। इसलिए नियत करो कि अगर पहली बात हमें इस साल के पूरा होने पर कुछ करना नहीं है और दूसरी बात यह है कि अगर करना है तो अपना हिसाब लेना है और हिसाब ले, अपना भी ले, अपने बच्चों का भी ले, अपनी बीवी का भी ले कि हमने कितने गुनाह किए हैं इस साल के अंदर और कितनी हमने नेकियां की है। जब ये सारी चीजें होंगी तो इंशाअल्लाह फिर नए साल का जो है ख्याल हमारे दिलो दिमाग से निकल जाएगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, बुरा अमाल से हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।